Baik, dengan pesan saya, ada usapi Swami Mahasid, api namaskaran api seventyano, mandanno mega bahuma amar khalyak, obe ham kenetum, namun Devan Mahasid ini silu amar pammatya api ham kesitno, mamiswas karena Devan Mahasid ini obe sabdin samadhan yang inno kita, obe bayan tepa. कैलेबेंटे पा में काले देवन नास के देवाचन के ने में अवसान काले सिद्ध वेन्नाव देवगण बड़ा कैलेबेंट वात बीजी द पत्तेन वाते पा मन बेदेवा सिद्ध वेंट के देवा अबे ये चील दे मध्य अपि देवियान वहां से नमस्कार करने का देवियान वहां से प्रशंसा करने का उन्होंने बलापूर्वक एमडिसा में उदयसन अपि स्वामी नास नमस्कार करो अपि उन्होंने गौरव करो अपि उन्होंने नाम उत्सव में उदयसन अभी माँ अभी सिर दे बार कर ला याद में अपर में देवन महस्तर हालेलुया नमस्कार वेवा गौरव देवा प्रेमनीय दर्दिष्ट देवी स्वामी ने अभी महस्तर स्तुतिवंत नाते अन महस्तर में दर्शन अब के दरवान हटे तो के पाद पामुला कटे ना करनोनिसा सिर अपहस्ता में दे सिर स्वामी महस्तर करतकारी वातावरण ने हम युवक उपहास के दरवान तो वहां से स्वामी महस्तर स्वामी ने वहां से नामदिन बगे पाद पामुल इंट वहां से दित बिना खातना अनुग्रहण सा स्तुति वेवा महोत्तम दिन स्वामी ने मैं उदयसन वहां से दरवंट वहां से वचन कथा करन स्वामी ने मेदे वल सिद्ध विंट दिन देवल अब बाय विंट ने अब कैलेंट ने नमो तो वहां से दरवंट हटिट अब मे देवल वल स्वामी वहां से प्रीति मोह देनो स्वामी ने अब तो वहां से पाद पामुल सिद्ध निकतरन प्रीतिया में बोल देने एमडिसा स्वामी में आधा सवा दवस दी अपने स्वामी ने सिद्ध दान दी अपने वहां से पाद पामुटे व्यक्ति बनो स्वामी ने वहां से आशीर्वाद करन अद दवस वहां से में हम किराना कथा करन के आज्ञा अपने समय स्वामी ने फेसबुक ताक्ष से सुम ताक्ष से स्वामी ने संबंध हम किराना वहां से कथा करन आशीर्वाद करन और बेकार ना और मदद दास करन के आज्ञा करना सियाल लोग यास्तर पार करना नासरे ये स्वांस के जीवमान बलवत आते तुम नाम से इल्ला से नाम आमीन अंदाई अब नमस्कार करूं मैं मोते अब हमें मितन अब आयत तीन देवात्म के इस तरह अभी देवात्म के इस तरह इन्होंने अब इन तने बदलत ने अब कहा क्या था हिटिया अब बादशाह है हिटिया अब गया तो हिटिया कोतन हिटिया अब देवियन महासिक अब मुके ना गिने इतन स्वामी महासर्व नमस्कार करने पड़े किंता अदावसे पाले दे नाम उन्हें कि लब दूसरे देवा अवसित ने स्थाने में पावड़ा के दनगा सन अवसित ने स्थाने अब इधरवन ने को दनगा सन देवे महासर दया को स्वर्ण में नमस्कार कालते कर अभी दे नमस्कार कालते जुड़े करो अभी स्वामी महासर अभी नमस्कार करे में अभी प्रशंसा करे में अभी नमस्कार देतुले अवसित ने स्थाने देव बजाएंगे तो भागे ना देवियन वहां से ज्ञान स्वामी ने और वहां सब समझते आकरण किला अब यहाँ तो बता वहां से ज्ञान स्वामी ने आधा वहां से हंड मगे हालत लेसन लोने और वहां से हंड मगे हालत लेसन लोने मैं मोदे अवश्य निस्तान यदि स्वामी नमस्कार हालेलुया नमस्कार वेवा स्वामी स्तुति हालेलुया महिमा वेवा स्वामी नमस्कार वेवा स्वामी गौरव वेवा हालेलुया स्तुति वेवा स्वामी नमस्कार हालेलुया हालेलुया हालेलुया
देवी प्यारे वහන්සේ की लेवरिन අප පවිත්‍ර කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ දෙවි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපේ කෙනෙක් අප ස්පර්ශ කරමින් ඒ ඔබගේ ලේවරින් අප පවිත්‍ර කරමු. පියාණන් ඔබ අප රිදෙව්වා මේ කාලය තුල කුඩා කල පටන් ඔබ වහන්සේ අප රිදෙව්වා ස්වාමීනි. නමුත් ඔබ වහන්සේ කවදාවත් අප අත්හැරේ නෑ මගේ පියාණන් වහන්සේ. දෙවි පියාණන් ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා. අනේ ස්වාමීනි අප පවිත්‍ර කරමු. ඒ ඔබගේ ලේවරින් පවිත්‍ර කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපගේ දුක් ඒ ස්වාමීනි අපගේ පාපෙන් මුසලමින් ඔබ වහන්සේ දා කුරුසියනගේ සොමගේ ජීසිනි. මේ පියාණනි එලෙවරින් අපව කමා කරන්න. අපට කමාව දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර වේවා. Daragan
වගවන්න දෙවි පියාණන් ආලේපෙන ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් අප ස්පර්ශ කරන්න ඒ ශුද්ධාත්මකින් හැම කෙනෙක් මතම ගල්වන්න මගේ ජේසුනි හාලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ මගේ දෙවි පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මනිය ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මය මේ මොහොතේ හැම කෙනෙක් මතම වගවන්න මගේ ජේසුනි හාලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා මගේ දේව තාත්තේ ඔබ වහන්සේම ස්පර්ශ කරන්න ඔබ වහන්සේම ස්පර්ශ කරන්න මගේ ජේසුනි පියාණන් වහන්සේ අපි එකිනෙකා ඔබගේ ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමී ඔබගේ ආලේපේ වගුරුවන් හැම කෙනෙක්ම ස්වාමී ඔබ වහන්සේ කැඳ වූ කාර්ය තේරුම්ගෙන ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමී ශුද්ධාත්මකින් නැවිදෙමින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාර්ය තුළ ඔබගේ වචනය ඔබගේ සුභාරංචිය ගෙන යන පිණිස මේ මොහොතේ දෙවි පියාණන් හැම කෙනෙක් ස්පර්ශ කරන්න ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් අප ස්පර්ශ හalleluya නමස්කාර ස්වාමී හalleluya නමස්කාර ස්වාමී ඔබගේ නාමයේ ප්‍රශංසා ඔබ වහන්සේ සුවය සමාදාන ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්ම කරුණ කොට අපට දෙන්න ජේසුස් ඒ ශුද්ධාත්මය ඔබ වහන්සේ ඔබගේ සුවය සමාදාන හැම කෙනෙක් පිටම වගුරුවන්න මේ කාලය තුළ ඔබගේ සුවය සමාදානය ඔබගේ දරුවන් මත වගුරුවන්න ජේසුස් හalleluya ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා දෙවි වහන්සේ මහිමාන්විත යේසුස් හalleluya නමස්කාර දෙවි
Swami, may I have the call of Mahasa Braduni Swami Mahasa. Piana Bahasa Swami Mahasa. Swami Bhagavad Vachane again, may more the Akna Karno Piana Mahasa. Piana Vachane Turin of Bahasa Kidaman Katakarman. Swami Hammer can I can sit into the Akman Swami Mahasa Katakarman of Jason. The Piani Swami Mahasa is Vachane Soragan now. सतुरा में मोहते भाकर पर स्वामी नमस्कार देवी प्यानी बच्चे ने किसी बाधा नमन पिनिस स्वामी ने भगवान से दरवान मध्य देते याने पिनिस में मोहते आज्ञा करना देवी स्वामी हम कहने को भगवान से स्पर्श करें बगे नाम चुबार में क्या करें नासरी यीशु स्वामी से नाम में ये बच्चे ने बात करें बस सुंदर मोहते बात Alright, development प्रशंसा वेवा स्वामी नमस्ते ඔබ සමග සිටිනවා ආමෙන් අද ස්වාමීන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට ඔබ මම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මාව උන්වහන්සේ ගෙනත් තිබෙනවා ඒ ගැන අපි දෙවියන් වහන්සේට එක වාර ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ මම විශ්වාස කරනවා ඔබ හැම කෙනාටම ඇහෙන්න ඇති කියලා Zoom තාක්ෂණයේ ඉන්න අයට හොඳට පැහැදිලිව ඇහෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම Facebook තාක්ෂණයේ ඉන්න අය මම විශ්වාස කරනවා හැමදාම හොඳට ඇහෙනවා කියලා. අද අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බලන්න යනවා. අපි බලමු කොට මේ වචනේ බාර කරලා ආඥා කරමු. හාලෙලූයා ස්වාමීන් ප්‍රශංසා වේවා. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතිය ඔබගේ දිව්‍යමය වචන නිසා ඒ දිව්‍යමය වචනට ආශිර්වාද කරන්න ඔබේ කරුණාව අනුග්‍රහය බලය ආලේපය ස්වාමීන් සියලු මදින දහස් කරන්නයි කියලා අපි ආඥා කරනවා. මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන් දිගින් කාල වහන්සේ ඊටම මනව ඔබ ආශිර්වාද කරන්න. ඔබ වහන්සේම ස්වාමීන් ඔවුන්ට පෙරටුව ගමන් කරන්න කියලා ආඥා කරනවා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන් දිගින් කාල සමග්‍රියා කරන්න. ආශිර්වාදම වේවා. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවමාන බලවත් ආදිතු නාමයෙන්. ආමෙන්. හොඳයි අද අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බලන්න යනවා. අද මාතෘකාව තමයි තිත්ත ඇත්ත. ආමෙන්. තිත්ත ඇත්ත. සාමාන්‍ය අර ප්‍රවෘත්ති වලට බලනවා වගේ සාමාන්‍ය එහෙම තිත්ත ඇත්තක් නෙමෙයි මේක නම් ඇත්තම ඇත්තයි හැබැයි තිත්තයි. මේක නම් ඇත්තම ඇත්ත මේක තමයි සත්‍ය හැබැයි ඒක තිත්තයි. අද බොහෝ අය අද බොහෝ කිතුණුවන් ඇත්ත කියලා සොයන්නේ බොරුවක්. හැබැයි ඒ නිසා තමයි අද බොහෝ අය වල්මත් වෙලා ඉන්නේ. බොහෝ අය වියවුල් වෙලා ඉන්නේ. බොහෝ අය මේ කාලේ බයෙන් ඉන්නේ. බොහෝ අය මේ කාලේ විශාල කම්පැනියකට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ මොකද්ද? ඔවුන් සත්‍ය හරියට අඳුරන්නේ නැති නිසා. ඔවුන් සත්‍ය කියලා බොරුවට වහල් වෙලා සත්‍ය කියලා ඔවුන් බොරුව දැනගෙන ඔවුන් ඒක තුල හිර වෙලා ඉන්න. හැබැයි සැබෑ සත්‍ය දැනගත්ත ගමන් ඒක පොඩ්ඩක් තිත්තයි. ඒක පොඩ්ඩක් අමහිරි. හැබැයි ඒ ඇත්ත දැනගත්තාම ඔබ නිදහස් වෙනවා. ඒක තිත්ත වුණාට ඔබ සත්‍ය ලෙස නිදහස් වෙනවා සත්‍ය දැනගත්තාම. එහෙනම් අද බොහෝ අය මම අද දේශනාවට ඉස්සරහ ඔබගේ ප්‍රශ්න කීපයක් අහන්න කැමතියි. ඔබෙන් මම අහුවොත් ස්වර්ගය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඔබෙන් මම අහුවොත් ස්වර්ගය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඔබ එකපාරටම පෙන්නන්න මම දන්නවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔබ අත දික් කරලා ඔබ උඩ පෙන්නනවා. ස්වර්ගය තියෙන්නේ ඉහළ. right? නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෝ යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි ඔබගේ රාජ්‍ය අපිට පෙන්වන්න කොහොමද කියන්නේ?
දේව රාජ්‍ය නුඹලා අතරේ. දේව රාජ්‍ය නුඹලා තුලයි. නේද? දේව රාජ්‍ය කොහෙද? නුඹලා තුල. නුඹලා අතර තියෙන එක. ඒක වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අද අපි ස්වර්ගය කියලා හිතන් ඉන්නේ තවත් මේ වගේම ලෝකයක් කියලා. අපි ස්වර්ගය කියලා හිතන් ඉන්නේ තවත් මේ ආකාරයෙන්ම ලෝකයක්. පැහැදිලිද බඩ කියන එක? තවත් මේ ආකාරයෙන්ම ලෝකයක්. ස්වර්ගය කියන්නේ තවත් මේ ආකාර ලෝකයක් නම් තවත් මේ ආකාර ලෝකයක් දෙන්න නම් උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වුණේ. උන්වහන්සේ කිව්වේ මම ඔයාලට ස්ථානයක් පිළිල කරන්න මේ වගේ ස්ථානයක් නම් මේ වගේ ඉඩකඩම් දෙන් කරගන්න මේ වගේ මාලිගාවල් හදන මේ වගේ හරි රත්තරන් පාරට දාලා තියෙන දැන් අපි ඒවට අහතින් ස්වර්ගය යන හරි අපි දැන් මෙහෙමනවා එහෙ ඇවිල්ලා මේ සැපවත් ලක්ෂර ජීවිතය ගත කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපි මෙහෙත් ඉඩම්ෙන් කරගන්න බලනවා ස්වර්ගෙත් ඉඩම්ෙන් කරගන්න බලනවා. මෙහෙත් අපි සැපවත් ජීවිතය ගත කරන්න බලනවා ස්වර්ගයේ සැපවත් ජීවිතය ගත කරන්න බලනවා. ස්වර්ගයේ තියෙන සැපවත් ජීවිතයක් නෙමෙයි සත්‍ය ජීවිතයක්. එතන කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ එහිදී සමාදාන තිබෙනවා ස්වර්ගයේ ප්‍රීතිය තිබෙනවා ස්වර්ගයේ සම්පූර්ණ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ සත්‍ය සම්පූර්ණ සමාදානය ස්වර්ගයේ තියෙන්නේ ඒ දේවල්. එහෙනම් හරි එතන දුකක් නැහැ එතන වේදනාවක් නැහැ එතන කඳුලක් නැහැ. එතන කතා කරනවාද අපිට එහෙ ඉඩ කඩන් ලැබෙනවා කියනවා එහෙ අපිට මේ වගේ රාජ්‍යයක් ලැබෙනවා අපි හිතන්නේ මේ තවත් එහෙ ලොකු මාලිගාවක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ඒකේ ඉන්නවා. හරි අපිත් මේ මාලිගාව තුලට යනවා. මාලිගාව නම් දෙවියන් වහන්සේ. හලලූයා හලලූයා. ස්වර්ගය නම් දෙවියන් වහන්සේ. අපි දෙවියන් වහන්සේ තුලට යන එක තමයි ස්වර්ග රාජ්‍ය යනවා කියලා කියන්නේ. අද අපි ගොඩාක් වෙලාවට එක දින්න තමයි අපි මේක පටලවගෙන ඉන්න තමයි මිනිස්සු ස්වර්ගයට යාඥා කරන්න ගියාම දෙවියන් වහන්සේ යාඥා කරන්න ගියාම මිනිස්සු දැන් ඉන්න ස්වර්ගය කියලා ඕම් උඩ බලාගෙන අද්දක උඩට විහිදුනවා. බෙල්ල කඩාගෙන හරි ඔළුලතු මං කියන්නේ ඒක වැරදක් නෙමෙයි. නමුත් අපේ සංකල්පය තියෙන මොකද්ද? ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නේ ඉහළතනම්. ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නේ මේ අජරාකාශයෙන් මධ්‍යාකාශයෙන් එහා වෙන්න කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවද? එදා ඉඳලා උප්පත්ති පොතේ ඉඳලා එළිදරව් පොතට එනකම් උන්වහන්සේ විශ්වාස කරපු ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙච්ච උන්වහන්සේගේ මිනිසුන් මෙන්න මේ ඇදහිල්ල තුල ගමන් කරුවා. ඔවුන් සත්‍ය ඔවුන් වටහාගෙන තිබෙන නිසා. ඔවුන් මේ ලෝකේ රාජ්‍යයක් ගැන මේ ලෝකේ රාජ්‍යයක් දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍යයට සමාන කෙරුවේ නැහැ. අද අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ලෝකයේ රාජ්‍යයන් මේ ලෝකයේ දේවල් දේව රාජ්‍යයට සමාන කරනවා. අපි හිතන් ඉන්නවා එහෙ තියෙන එහෙ හරි මුතු මැණික් තියනවා රත්තරන් පාට රත්තරන් දාලා තියනවා එහෙ එහෙමයි තියෙන්නේ අරමයි තියෙන්නේ අපි මේ පොළවේ දේවල් වලින් තමයි උන්වහන්සේව බලන්නේ. ස්වර්ගයේ සීමා කරන්නේ ස්වර්ගය සමාන කරන්නේ පොළවේ දේවල් වලට. ඔබ හිතන්නේ මේ පොළවේ උතුම්ම දේ උසස්ම දේ මොකද්ද කියලා? ඒ උසස්ම දේ ස්වර්ගයේ පොඩි තැනකටවත් සමාන කරන්න බෑ. එහෙනම් මොකක්ද මේ කියන්නේ? ඔබ මම හිතන විදිය දෙයක් නෙමෙයි මේ ස්වර්ග රාජ්‍යය කියලා කියන්නේ. ඔබ මම හිතන දෙයක් නෙමෙයි දේව රාජ්‍යය කියලා කියන්නේ. මේක සත්‍ය ලෙස වටහා ගත්තාම ඔබ ඉක්මනටම මේ පොළව අතාරින්න සූදානම් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි පාවුල් තුමා කියන්නේ අවෝ කාලකන්ණි ශරීරය මම කවද්ද මේ ශරීරයෙන් තුරන් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට යන්නේ. පාවුල් තුමා කියන අවෝ කාලකන්ණි ශරීරය හරි මේ කාලකන්ණි ශරීරයෙන් විදලා හරි කවද්ද මම දෙවියන් වහන්සේගේ ඇයි හේතුව? ඔහුට දෙවියන් වහන්සේ ගාවට අනේක තරම් සැපක් ඔහුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ වෙන මොහොතම. ඒකයි පවුල් මගුවේ මරණය මට ලාභයක්. හලලූයා. මරණය මට ලාභයක්. අද බොහෝ අයට අද බොහෝ කිතුමන්ට මරණය ලාභයක් නෙමෙයිනේ. ඕම් බලන්න දවසක් හරි ජීවත් වෙන්නනේ. ඒ නිසානේ මම අර ගිය සතියේ ගෝගේ වැක්සින් එක ගහගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි වැක්සින් එක ගහගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මරණය කිව්වම බය වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ කාලේ ඔවුන් බිය වුණේලා ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි බොහෝ කිතුණු බය වෙලා ඉන්නේ.
මං කියන්නේ ඔබ බය නැහැ ඒකින්ද ඔබ ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න එහෙම කියලා කියනව නෙමෙයි. ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒවා වලට. හැබැයි ඔබ තුල බය දෙන්න විදියක් නැහැ. ඔබ තුල බය දෙන්න විදියක් නැහැ. මේ කාලේ ලොකුම කතාව තමයි මේ කාලේ තියෙන ලොකුම සුභාරංචිය තමයි මේ කාලේ තියෙන කිතුණුවන්ට වේවා අන්‍ය භක්තිකන්ට වේවා එකම කතාවයි කියන්නේ. මොනවාද? අද 192ක් මරලා තියෙනවා. අද 170ක් මරලා තියෙනවා. අද 150ක් මරලා තියෙනවා. අද ඔක්කොම කතා කරන්නේ මේ දේවල් ගැන. යක්ෂයාගේ සුභාරංචි කතා කරන්නේ. යක්ෂයා කරන දේ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දේ කතා කරන්නේ නැහැ. මේවා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද උන්නත් කිව්වේ? මේ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට නුඹලාගේ මිදීම ළඟ තිබෙන බැවින් ඉහළ බලා යාඥා කරපල්ලා. හලලුයා. ඇස්වසවා යාඥා කරපල්ලා කියලා කියනවා. හරි. හිස්වසවා යාඥා කරපල්ලා කියලා කියනවා. එහෙනම් මොනවද කියන්නේ? අපේ මිදීම ළඟයි. අපේ ගැලවීම ළඟයි. අපි මේ පොළව අතාරින්න දෙන කාලය ළඟයි දැන්. ඇයි හේතුව? ඒ තරම් දෙවියන් වහන්සේ අවසාන කාලයේ කියපු දේවල් දැන් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ප්‍රේමන්තේනි, ඒ නිසා ඔබ මම කැළඹෙන්න යන්නේ නැහැ. මේ සත්‍ය වටහා ගන්න නම්. අපේ අවසාන ඉලක්කය අපි හරියට වටහා ගන්න නම්. මේ සත්‍ය තිත්තයි. දැන් මම මේක කියනකොට බොහෝ වෙලාවට අයියෝ මේක මොන පිස්සුවද අපි බලාපොරොත්තුනේ ස්වර්ගයේ කිව්වම නිකන් අපිට මේ ලෝකෙට වැඩි හොඳ තැනක් නේ. උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ගියේ, උන්වහන්සේ කුරුසියට ගියේ. තවත් මේ වගේ ලෝකයක් දෙන්න නම් මීට වැඩි ලොකු ලෝකයක් දෙන්න නම් අපරාධ උන්වහන්සේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ තිබ්බා ඒක ඒදන් උයනින්ම කරන්න. ඒක ඒදන් උයනින්ම කරන්න තිබ්බා. ඒදන් උයනේ ආදම් සායව පාපයට අරනකොට ඒ දෙන්නව අයින් කරලා ඊට පස්සේ අලුත් දෙන්නෙමවලා මේ ලෝකයේ ආයු සිස්ටම් එකට උන්වහන්සේ අරගෙන තිබ්බ හැනම් නෑ. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය කෙරුවේ හොඳ පවිත්‍ර සෙනගක් උන්වහන්සේ තුලට අරහන්. හලලූයා. එහෙනම් ස්වර්ග රාජ්‍යයට යනවා කියන්නේ අපි උන්වහන්සේ තුලට යනවා කියන එක. හලලූයා. හලලූයා. අපි බලමු හේබ්‍රෝ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා අපි කියවමු. හේබ්‍රෝ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා කියවන්න නිපුණ කියවන්න. ශ්‍රේෂ්ඨ ඇදහිලිවන්තයෝ. ඇදහිල්ල නම් බලාපොරොත්තු වන දේවල් ගැන සහතිකය. නොදක්නා දේවල් ගැන ඔප්පුවය. එයින් වැඩිමහල්ලන්ට සාක්ෂි ලැබුණේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ලෝකවල් මවනු ලැබූ බවද මෙසේ දකින දේවල් පෙරෙන දේවලින් හට නොගත් බවද ඇදහිල්ලෙන් තේරුම් ගනිමු. ආමෙන්. පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. දැන් මෙතන කියනවා ඇදහිල්ල නම් බලාපොරොත්තු වන දේවල් සාතිකේ නොදක්නා දේවල් ගැන ඔප්පුවයි. දැන් අපි දකිනවා පටන් ගන්නම කියන්නේ අපි දැකපු නැති දෙයක් ගැන අපි දැකපු නැති දෙයක් ගැන අපි අහලා විශ්වාස කරනවා. පැහැදිලිද කියන්නේ? අපි දැකපු නැති දෙයක් ගැන අපි අහලා ඒක විශ්වාස කරනවා. දැන් ස්වර්ග රාජ්‍යය ඔබ කවුරුත් දැකලා නැහැ. හැබැයි ඔබ ඒක විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ඔබ විශ්වාස කරන්නේ ඒක වැරදි විදියට. ඒක විශ්වාස කරන්නේ වැරදි විදියට. දැන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඇදහිලිවන්තයෝ ගැන කතා කරනකොටම ඒගොල්ලන්ගේ ඇදහිල්ල ශ්‍රේෂ්ඨත්වය. ඒගොල්ලන්ගේ ඇදහිල්ල අයි ඒගොල්ලෝ ශ්‍රේෂ්ඨ ඇදහිලිවන්තයෝ කියන්නේ. මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ කිසි දෙයක් දකින්න නැතුව ඒගොල්ලෝ මුළු හදවතින්ම විශ්වාස කරනවා. දැන් මේ බයිබලේ මෙහෙම ඇදහිලිවන්ත දෙකොටසක් ඉන්නවා. මේ වගේ ඇදහිලිවන්ත දෙකොටසක් ඉන්නවා. පරණ කිව්ස්මේ ඉඳලා අලුත් කිව්ස්ම දක්වා කාලය තුල සභා යුගය දක්වා කාලය තුල මම කියන්නේ ගෝලයෝ 12 අවසාන ගෝලය දක්වා බලුවොත් එහෙම ඒ යේසුස් වහන්සේ සිටිය සමකාලීනව බලුවොත් එහෙම මම කියන්නේ උප්පත්ති පොතේ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා
එන්න සිටින තැනන් වහන්සේව විශ්වාස කරපු පිරිසක්. කවුද? එන්න සිටින තැනන් වහන්සේව විශ්වාස කරපු පිරිසක්. දැන් යේසුස් වහන්සේගෙන් පස්සේ දැන් අපි දකිනවා කවුද? ආබ්‍රහම්, ඊසාක්, යාකෝබ් මේ පිරිස එතනින් යනවා කියන ඔක්කොමලා ඒනොක්ලා හරි එතකොට මෝසෙස් එතකොට යෝන මොකද කවුද මේ ඔය හැම එක්කෙනෙක්ම හරි ඔය හැම දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන හැම මිනිස්සෙක්ම එන්න සිටින දරන් වහන්සේව විශ්වාස කරලා ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ කියපු ඔය හඬ අහලා ඉස්සරහට ආවා. යේසුස් වහන්සේගෙන් පස්සේ උන්වහන්සේගේ ගෝලීය ශ්‍රාවකයන් ඔක්කොම දෙනා ඔබ මම අපි හැමෝම ආපු දරන් වහන්සේව විශ්වාස කරන පිරිසක්. පැහැදිලිවද කියන එක? අරගොල්ල එන්න සිටින දරන් වහන්සේව විශ්වාස කරනවා අපි ආපු දරන් වහන්සේව විශ්වාස කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ කවුරුත් මේ මැද කොටස ඇරෙන්න යේසුස් වහන්සේ හිටිය ගෝලීය ඇරෙන්න අනිත් කවුරුත් යේසුස් වහන්සේ දැක්කේ නෑ. පැහැදිලිවද කියන එක? යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලීය ඇරෙන්න උන්වහන්සේත් සමකාලීකව ඇරෙන්න අනිත් කවුරුත් ඒක දැක්කේ නෑ. ඒකයි උන්වහන්සේ කියන්නේ ගෝලෙන් කියන්නේ බලන්න මේ දකින්න දේ නොබල මේ අසන දේ බොහෝ අය දකින්න ආස වුණා බලන්න ආස වුණා. හැබැයි ඒකට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි නුඹලට ඒක ලැබුණා කියලා කියනවා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා. හල්ලෙලූයා. ඒ උතුම් අවස්ථාව වල මොකද? ඒ එන්න සිටින දරන් වහන්සේ උඹලා දැක්කා. උඹලා අල්ලලා බැලුවා. උඹලා අයහඬ ඇසුවා. හැබැයි ඒ තුන් අවාසනාවන්ත පිරිසක් උන් එක පිළිගත්තේ නැහැ. නමුත් එදා සිටිය ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ඒ අනික සමග ශ්‍රේෂ්ඨ දිවුන්ගේ ඒගොල්ලෝ ඔබත් මමත් ඒක විශ්වාස කරනවා. හල්ලෙලූයා. තාම උන්වහන්සේ දැකලා නැහැ. තාම උන්වහන්සේ අපි අහලා නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේව අපි විශ්වාස කරගෙන ගමන් කරනවා. හල්ලෙලූයා. එහෙනම් මොකක්ද මේ විශ්වාසය? අපි දකින්න දෙයක් ගැන අපි තද විශ්වාස කරනවා. තාම ඔබ ස්වර්ගයෙන් දැකලා නැහැ. හැබැයි අපි සත්‍ය දැනගන්න ඕනේ මේකේ තියෙන මොකක්ද කියන එක. හොඳයි. ඊළඟට කියවන්න බලන්න ඊළඟ දේ. ඇදහිල්ලෙන් ආබෙල් කායින්ට වඩා උතුම් පූජාවක් දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු කළේය. ඔහුගේ දීමනා ගැන දෙවියන් වහන්සේ සාක්ෂි දුන් බැවින් එයින් ඔහු ධර්මිෂ්ඨයෙකු බවට සාක්ෂි ලැබුවේ. මොකද ඇදහිල්ලෙන් කායින්ට වැඩිය ආබෙල් උතුම් පූජාවක් කෙරුවා. ඇයි කායින්ට වැඩිය උතුම් පූජාවක් ආබෙල් කෙරුවේ? ඇයි ඔහු තුල ඒ විශ්වාසය වැඩිපුර තිබුණා. එන්න සිට තනන් වහන්සේ ගැන දැඩි විශ්වාසයකින්ද අනිත් හැමෝටම වැඩිය අනිත් අයට වැඩිය ඔහු හැම වෙලෙම පූජාව කරුවේ ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන්. ඇයිද ඔහුට ඒ දැක්මක් තිබ්බා. ඔහුට කිසි බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුට තිබුණා බලාපොරොත්තු වුණාද දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ බලාපොරොත්තු විතරයි. ඒ නිසා ඔහුට එකම බලාපොරොත්තුව දෙවියන් වහන්සේ විතරයි. ඒ නිසා ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සතුටු කරනවා කියලා කියනවා පූජාවෙන්. ඊළඟට ඔහු මල නමුත් ඒ ඇදහීමෙන් තවම කතා කරන්නේය. ඇදහිල්ලෙන් ඒනොක් මරණය නොදකින ලෙස ගෙන යනු ලැබුවේය. දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගෙන ගිය හේයින් ඔහු සම්බ නොවීය. ඔහුගේ ගෙන යාමට ප්‍රථම ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කළ බවට සාක්ෂි ලැබුවා. දැන් ඒනොක් ඔසවගත්ත කියලා කියනවා. ඒනොක් ඔසව ගන්න හේතුව ඇයි? ඔහු ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරුවා. ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාස කරුවා. ඔහු දැක්කේ නැහැ. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ දැක්කේ නැහැ. ඒ කාලේ හඬ විතර ඇහෙන්නේ. එතකොට ඒ හඬ විශ්වාස කරලා ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටියා. මෙන්න මේ ඇදහිල්ලක් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ භෞතික ඇදහිල්ලක් නෙමෙයි. භෞතික විශ්වාසයක් නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා ඔබට තද විශ්වාසයක් තියෙන එක වුණත් නැතත්. හලලූයා. හලලූයා. දැන් මේ ඒනොක් තිබුණේ ඒකයි. ඒනොක් ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ ඇදහිල්ල නිසා තමයි ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ අරගෙන ගියේ. ඔව් මරණ අධ්‍යක්ෂ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට නමුත් ඇදහිල්ල නැතුව උන්වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්න පුළුවන්. ආමෙන්. එහෙනම් මේ කිතුණු ජීවිතේ ප්‍රධානම බේස් එක
ප්‍රධානම මූල ධර්මය තමයි ඇදහිල්ල කියන එක. කිතුණු ජීවිතයේ ප්‍රධාන මූල ධර්මය තමයි ඇදහිල්ල කියන එක. එහෙනම් මේ තිත්ත ඇත්ත පිළිගන්න ඕනේ. ඇදහිල්ල අද අපි ගොඩක් කරාට ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හරි. මට කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මට ඉඩමක් ගන්න පුළුවන්. මා භෞතික දේවල්. ඒවා ඔබට ගන්න පුළුවන්. දැන් ලෝකයේ මිනිස්සු ඇදහිල්ල පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි කාර් වාහන ගන්නෙ. තේරුණාද? ලෝකයේ මිනිස්සු යාන වාහන ගන්නෙ, ඉඩ කඩම් ගන්නෙ ඇදහිල්ල පාවිච්චි දෙවනන්සලා ඇදහිල්ල පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි. එහෙනම් මේ ඇදහිල්ල කියන්නේ ඊට හාත්පසින් වෙනස් දෙයක්. මොනවාද? දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න නම්, උන්වහන්සේව සතුටු කරන්න නම් එකම දෙයයි ඔබ මුළු හදවතින් උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඔබ කකුල් දෙක ගාව බෝම්බයක් පත් වෙනකොට ඔබට විශ්වාසයක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ඒත් ඒ මැද ඉන්නවා කියලා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මෙන්න මේක තමයි ඇදහිල්ල කියන්නේ. අද අපි ගොඩාක් කරන අපේ ඇදහිල්ල භෞතික මට්ටමින් තියෙන්නේ. අපිට ඇහැට පේන්න ඕනේ, අපිට වෙන්න ඕනේ, අපිට සාක්ෂියක් ඕනේ. අපිට ඇදහිල්ල විශ්වාස කරන්න අපේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ කරපු ප්‍රාර්ථනාවක් වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ. නෑ, ඔය එකක්වත් නෑ. ඒකින්ද තමයි සත්‍ර මේද අබද්දිකෝ ගිනිවිලට දානකොට මොනවද කියන්නේ? මේ ගිනිවිලෙන් අපව ගැලවුවත් නැතත් ඒත් අපි දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ඒ දෙවියන් වහන්සේ සත්‍ය බව. හලෙලූයා. මොන ඇදහිල්ලක්ද? එහෙනම් අද අපේ තුල තියෙන ඇදහිල්ල මොකද්ද? අද කිතුණු හැටියට ඔබ තුල මා තුල තියෙන ඇදහිල්ල භෞතිකයි නේද? භෞතික ඇදහිල්ලක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ තිත්‍යයක්ම පිළිගන්න ඕනේ. ඊළඟටවත් කියන්නේ මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ළඟා වෙන්නා විසින් උන්වහන්සේ විද්‍යාමාන බවත් උන්වහන්සේ සොයන්නන්ට විපාක දෙන කෙනෙකු බවත් විශ්වාස කරන්න ඕනේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ළඟා වෙන අය මුලින්ම හිතන්න උන්වහන්සේ විද්‍යාමානයි. උන්වහන්සේ විද්‍යාවට එහා ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මේ බීකරයකට දාලා පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි නලයකට දාලා බීකරයකට දාලා කෙමිකල් ටිකක් දාලා හරි මොනවාද පරීක්ෂණය කරලා නිරීක්ෂණය කරලා හරි නිගමනය කරන්න පුළුවන් තරන් වහන්සේ නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඒකකට හවු වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඊට හාත්පසින් වෙනස්. එහෙනම් මේ විද්‍යාවට එහා ගිය මේ මුළු විශ්වයට එහා ගිය මේ මුළු මැවිල්ලටම එහායින් ගිය උන්වහන්සේව සීමා කරන්නට බැරි දෙවියන් වහන්සේ බව ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අද ගොඩක් කරන්න මොකද? අපි දෙවියන් වහන්සේව සීමා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කෙරුවොත් මම පිළිගන්නම් උන්වහන්සේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. උන්වහන්සේ අරක කෙරුවොත් මම පිළිගන්නම් උන්වහන්සේ මගේ දෙවියන් ඔය කියන දෙවියන් සත්‍යය කියලා. උන්වහන්සේව කිසිම දෙයකට සීමා කරන්න බෑ. පුංචි දේවල් වලට උන්වහන්සේ සීමා කරන්න පුළුවන් නම් අද ගොඩක් අද ඇදිලිවන්තයන්ට තියෙන ලොකුම විශ්වාසය දෙවියන් වහන්සේයාගේ ලක්ෂ 25ක් වෙන ණයබර විසඳුවොත් දෙවියන් වහන්සේ සත්‍යයි. ඒ සත්‍ය දෙවියන් වහන්සේ ලක්ෂ 25ට සීමා කරනවා. රයිට්? අද හිතලා ඉන්නේ එහෙම මිනිස්සු. මට ලක්ෂ 50ක් ඉඩමක් අරන් දුන්නොත් උන්වහන්සේ මට ලක්ෂ 50 100ක 150ක් ගයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ දෙවියන් වහන්සේ සත්‍යය. ඔබ ඒ විශාල දෙවියන් වහන්සේ ලක්ෂ 100කට 150ට සීමා කරනවද? සීමා කරන්න බෑ. එහෙනම් ඔබ පළවෙනියෙන් හිතන්න ඕනේ මෙන්න මොකද කිව්වේ නිබුණිය ඒකවලද දෙවියන් වහන්සේ ළඟා වෙනන් විසින් මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ළඟා වෙන්නා විසින් උන්වහන්සේ විද්‍යාමාන බවත් උන්වහන්සේ සොයන්නන්ට විපාක දෙන කෙනෙකු බවත් විශ්වාස කරන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ හැබැයි උන්වහන්සේ මුළු හදවතින් ඒ කියන්නේ මේ එක සීමාවක් නැතුව මුළු එකම එක සීමාවක් නැතුව උන්වහන්සේව විශ්වාස කරුවොත් අන්න එතනදී උන්වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද ගොඩක් වෙලාවට කිතුනන්ට ආශිර්වාද නැතියි දන්නවද? 99%කට කිතුනන්ට ආශිර්වාද නැතියි දන්නවද? එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙට පවණක් කරාට සීමිත ප්‍රමාණයක ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ. පමණකට අපේ ජීවිත ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ නැතියි දන්නවද? අපි පමණක් කරාට උන්වහන්සේව සීමා කරලා තියෙන නිසා. හැබැයි සීමාවක් නැතුව සීමා රහිතව උන්වහන්සේ අප විශ්වාස කරුවොත් උන්වහන්සේ අන්නේම අයට විපාක දෙනවා. අන්නේ අයට දෙවනවාසේ ආශිර්වාද. මොකද ආශිර්වාදේ? ඔබට සමාදානෙන් ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් කොච්චර මිනිස්සුන්ට සල්ලි තිබ්බ සමාදාන දිනවද? කොච්චර මිනිස්සුන්ට යාන වාහන තිබ්බ සමාදාන දිනවද? නෑ. අද මේ වෙනකොට අද මුළු ලෝකෙම බයෙන් වෙවුලෙන් තැතිගෙනමින් ඉන්නේ. මිනිස්සු
යුද්ධයකට සූදානම් වෙනවා වගේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න සූදානම් වෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච දාට ඔබ හරිය නිදහස් මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා. හලලුයා. ඇයිදුව පාවුල්තුමා කිව්වා වගේ මරණය මට ලාභයක්. හලලුයා. ඇයිදුව මම දන්නවා අද නරුණත් මම යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුලට. ආමෙන්. හලලුයා. ඒ විශ්වාසය, ඒ තද විශ්වාස අපි තාමත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ එදා ඒ මිනිස්සුන්ට එදා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ඇදහිල්ලවන්තයන්ට ඒ තිබුණ ඇදහිල්ල ඒ දැක්ම අද අපිට නැහැ. අපි හිතන් ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මොනවාද මේ පොළව තමයි අපිට සැප විඳින්න එකම තැන කියලා. ඒ නිසා අපි මේ පොළව අතාරින්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා මේ පොළව අතාරින්න බයයි. අපි මේ පොළවට සීමා වෙලා ඉන්නවා. අපි හිතනවා මේ පොළවෙන් එහා මුද්දයි කියලා. කොච්චර දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරුවා. ඒ නිසා තමයි අපි මම කිව්වේ මේක තිත්ත ඇත්ත පිළිගන්න ඕනේ. පටන් ගන්න දේශනාවේ මාතෘකාව තිත්ත ඇත්ත කියලා කිව්වේ ඒකයි. රයිට්? අද බොහෝ කිතුණෝ හිතන් ඉන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ අපේ මේ භෞතික ලෝකේ, අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකේ සස්ත්‍රී කරන්න විතරයි උන්වහන්සේ ඉන්නේ කියලා. ඒකයි උන්වහන්සේ ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඔබ එකිනෙකාට අද දවසේ උන්වහන්සේ කතා කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබට කතා කරනවා. අද ඔබගේ ඇදහිල්ල පොඩ්ඩක් විමසලා බලන්න. අද ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කරන ඇදහිල්ල ඉස්සර ඔබ වැඩි හරියක් ඇදහිල්ලෙන් ඉන්නේ, විශ්වාසයෙන් ඉන්නේ භෞතික දේවල් කරේ නෙමෙයිද? අද ඔබම ඔබගේ ජීවිතේ පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා බලන්න. අද ඔබම ඔබගේ ජීවිතේ ආවර්ජනය කරලා බලන්න. අද ඔබ මෙච්චර කාලයක් දෙවියන් වහන්සේගේ පසුපසාවේ මොනවා හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු නේද? ඔබ සියල්ල අතාරින්න බලාගෙන ආවේ නේද? ඒකයි උන්වහන්සේ කිව්වේ මානු එන්න තමාගේ කුරුසිය තමාම රැගෙන ආ යුතුයි. ඒ කියන්නේ මොකද? සුව කැමැත්තෙන් සියල්ල අතාරින්න ඕන මිනිස්සේ. හාලෙලූයා. කුරුසිය කියන්නේ සියල්ල අතෑරපු තැනක්. හාලෙලූයා. සියල්ල අතෑරලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරපු තැනක්. හාලෙලූයා. ඒ ප්‍රේමය මිනිස්සෙන් විතර ගලාගෙන ආපු තැනක්. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඒක කැප වෙච්ච තැනක්. ඒක තමා විශ්ින් කැප කරන. ඒක බලාත්කාරයෙන් දාපු දෙයක් නෙමෙයි කුරුසිය කියන්නේ. ඒක වෙන කරන්න දෙයක් නැතුව කරගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. අද අපි ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන්නේ දැන් මොකද වෙලා දෙන්නේ? වෙන කරන්න දෙයක් නැතිකමට. පමණකයි මට කියලා දෙනවා. පමණකයි මට කියලා පාස්ටර්. එක ආගමක් අතහැරලා ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු ගාන නමස්කාර කරන නිසා මේ ඉන්නම සැරත් මෙහාට අපි ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නේ ඒ නිසා ඉන්නේ ලැජ්ජාවට ඉන්නේ. අද මිනිස්සු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මොකක් හරි මේ වගේ හේතුවක් නිසා ඉන්නේ. සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච දාට ඔබ නිදහස් වෙනවා. හාලලුයා. ඒකයි උන්වහන්සේ කිව්වේ සත්‍ය නුඹව නිදහස් කරනවා. හාලලුයා. සුදාත්මයන් වහන්සේ කල්පැමිණිකල සත්‍ය වටහා ගන්නවා. ඒ සත්‍ය නුඹව නිදහස් කරනවා. හාලලුයා. මම බයිබල් පදයෙන් කියවන්න යන්නේ නැත්තේ කාල වේලාව ඉතාමත් කෙටි නිසා. අපිට ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තිබෙන නිසා. හොඳයි ඊළඟ කියන්නේ ඉතුරු ටික. ඇදහිල්ලෙන් නොවා ඒ වනතුරු නොදුටු දේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ විසින් දන්වනු ලැබ දේව බයින් පෙළඹී තමාගේ පවුල ගැලවීමට නැවක් සෑදුවේ. ඇදහිල්ලෙන් නොවා අයම කියන්නේ පැහැදිලිද? ඇදහිල්ලෙන් නොවා ඒ වනතුරු නොදුටු දේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ විසින් දන්වනු ලැබ දේව බයින් පෙළඹී තමාගේ පවුල ගැලවීමට නැවක් සෑදුවේ. දැන් මොනවද කියන්නේ? නොවට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මොනවද? ගම් වතුරක් එන්නම ලෝකේ විනාශයක් වෙන්න නැවක් හදන්න කියලා. බදේශනත් කරපන් කිව්වා. හැබැයි නොවා ඒ වෙනකොට කිසිම ලෝකෙට වැස්සක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙද්දි වැස්සක් කොහෙත්ම තිබුණේ නැති දැන් රටක වෙලාවක. හරි වැස්සක් කොහෙත් නැති වෙලාවක තමයි කියන්නේ නැවක් හදන්න කියලා ගම් වතුරක් ගන්න වෙනවා කියලා. මිනිස්සු hina වුණා. හැබැයි නෝවයි කරුවා. හලලූයා. මෙන්න ඇදහිල්ල. ඒකට නිකන් ඡායාවක් තිබුණේ නැහැ. අද ඔබට කිව්වොත් එහෙම හරි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වොත් එහෙම නිකන් මෙහෙම කතාවක් උන්වහන්සේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ දැන්. මම ඔබට කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට කියන්නේ. උන්වහන්සේ කියන ඔබට හබුතලේ ගිහිල්ලා හරි
AC කාමරයක් හදන්න මොකද හේතුව හපුතලයට අම්බානකට පායන්න යනවා. ගිනි ගහන්න රස්නෙන් යනවා කියලා කිව්වොත් එම ඔබ හදයිද හපුතලේ ගිහලා AC රූම් එකක්. පට්ටි කුල එහෙම හදයිද ඔබ? ලංකාවේ උසම ස්ථානයේ නේද? සීතල වැඩිම තැන නේද? ඔය හපුතලේ පට්ටි කුල කියන පැත්ත. එතකොට ඔබ හදයිද? මිනිස්සු නාවේ අදත් ඒ අන්නේ වගේ වැඩක්. අන්නේ වගේ වැඩක් නෝවට කිව්වහම නෝවා ඇදහිල්ලෙන් එක හැදුවා. හැබැයි ඒක දැකලා නෝවා කවදාකවත් එහෙම දෙයක් අහලවත් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒක කෙරුවා. එහෙනම් ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කරේ විශ්වාස කරනවා කියන්නේ. කවදාකවත් දැකලා නැහැ. ඒත් අපි විශ්වාස කරනවා. හලෙලූයා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කී දෙනෙක් මම අහුවොත් එම ඔබ යේසුස් වහන්සේ දැක අපි යේසුස් දැකලා නැහැ. හැබැයි ආපු තරන් වහන්සේ අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ තරන් වහන්සේ ආවා කියලා. එහෙනම් ස්වර්ග රාජ්‍ය යන ගමනත් මේ හා සමානයි. ඒකින්ද මේ ලෝකයේ දේවල් එක්ක ඔබ සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. ඊළඟටවත් කියන්නේ දිගටම කියන්නේ ඒක. එයින් ඔහු ලෝකයා වරදටපත් කොට ඇදහිල්ලෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකමට උරුමකාරයෙක් වූයේය. ඇදහිල්ලෙන් ආබ්‍රහම් කැඳවනු ලැබූ කල තමාට උරුමයක් පිණිස ඔහු ලැබෙන්න තිබුණු ස්ථානයකට පිටත්ව යන හැටියට කීකරු වී තමා කොතැනට යනවාදැයි නොදැන පිටත්ව ගියේ. බලන්න ආබ්‍රහම් හිටියේ කල්දිරුඟ දේශයේ හිටියේ. ඊටම සස්ත්‍රික ප්‍රදේශයක හිටියේ. ඊටම ධනවත් ප්‍රදේශයක හිටියේ. හැබැයි ආබ්‍රහම්ට පෙන්වුවම මේ පෙන්න දේශේ යන්න කියලා කිව්වහම එයා මොකද කිව්වේ? එයා විශ්වාස කරලා එයා සියල්ල අතහැරලා ගියා. එයා කොහෙට යනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මොනවද කොයි පැත්තට යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. කිව්වා ගියා. එයා සාක්ෂි අහන්න කියලා දැනගෙන මට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න බැරිද? මොන වගේද කියලාවත් පෙන්වන්න බැරිද අඩු ගානේ? හරි. ස්වාමීනි මම කියන්නේ නිකන් අඩු ගානේ මට නිකන් මේ එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න බැරිද මේ වගේ කියලාවත්? අද අපිට එක්සැම්පල් ඕනේ ස්වර්ගයන. අද අපිට එක්සැම්පල් ඕනේ. ප්‍රේමන්තනි ඒක එක්සැම්පල් පෙන්වන්න පුළුවන් තරක් නෙමෙයි. ඒකට උදාහරණ පෙන්වන්න පුළුවන් තරක් නෙමෙයි. ආත්ම ලෝකේ දේවල් ඒක ඔබ විශ්වාසයෙන් ගමන් කරන්න ඕන දෙයක්. හලෙලූයා හලෙලූයා. ඊටසම කියන්නේ ඇදහිල්ලෙන් ඔහු අන් දේශයක මෙන් පොරොන්දුවේ දේශයෙහි පොරොත්තු වී එම පොරොන්දුවට උරුමකාරයන් වූ ඊසාක් සහ යාකොබ් සමග කූඩාරම් වල වාසය කළේය. මක් නිසාද අත්තිවාරම් ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ විසින් යෝජනා කර සෑදුවා වූ නුවර ගැන ඔහු බලා සිටියේය. දැන් බලන්න. දැන් කියනවා රයිට් ආබ්‍රහම් ඊසාක් යාකොබ් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ හොඳ ගෙවල් අතහැරලා හොඳ ගම් අතහැරලා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ කූඩාරම් වල වාසය කරගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ නිකන් හරි ඔබ මොබ ඇවිද්දා. ඒගොල්ලෝ මේ සැපවත් ජීවිත අතහැරලා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට අහුම්කම් දීලා දේව හඬ අහලා ඒගොල්ලෝ මොනවාද කූඩාරම් වල තාවකාලික ජීවිතයකට ඒගොල්ලෝ හුරු වුණා කියලා කියනවා. අයියෝ ඒගොල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ උරුමය ගැන මීට වැඩිය හොඳ අවබෝධයක් ආපු නිසා හලෙලූයා. අපි යම් දෙයක් අතාරින්නේ ප්‍රේමන්තනේ යම් දෙයක අවබෝධයක් આવොත් විතරයි. පැහැදිලිද කියන එක? ඔබට යම් දෙයක අවබෝධයක් විශ්වාසයක් આવොත් විතරයි. එහෙනම් ආබ්‍රහම් මේ සියල්ල අතහැරලා ආවේ දන්නවද? ආබ්‍රහම්ට ලැබෙන්න සිටින ස්වර්ගය ගැන බලන්න තාම ඔබම දැකලත් නැහැ. ආබ්‍රහම් හැබැයි ආබ්‍රහම් ඒ කාලේ මේක විශ්වාස කරුවා. හලෙලූයා. ඒ ස්වර්ගය ඒ ලැබෙන්න තියෙන උන්වහන්සේ දාපු අත්වාරම මත අත්වාරම නම් උන්වහන්සේ හලෙලූයා. හලෙලූයා. එතන කියන්නේ උන්වහන්සේ තමයි අත්වාරම. හරි. ඒතර දේව වචනේ තමයි අත්වාරම. ඒ වචනේ තමයි අත්වාරම. ඒ වචනේ විශ්වාස කරලා ඔව් ඒ ස්වර්ග නොදකපු ස්වර්ග රාජ්‍යය ගැන ඒ නොදකපු ඒ දේශයක් ගැන ආත්මික දේශය ගැන ආත්මික පොරොන් දේශය ගැන ඔව් විශ්වාස කරලා ආවා. හලෙලූයා. ඔව් ඊළඟට ඇදහිල්ලෙන් සාරත් පොරොන්දුව දුන් තැනන් වහන්සේ විශ්වාස කරන කෙනෙක්යි පිළිගත් නිසා නිසි වයස පසු වෙලත් ගර්භණී වෙන්න බලය ලැබුවාය. එහින් මල කෙනෙකු වැනි එක් තැනැත්තෙකුගෙන් පවා ගණනින් අහසේ තාරකා මෙන්ද
ගණන් කළ නොහැකි මුහුදු වෙරළේ වැලි මෙන්ද වූ සමූහයක් හටගත්තේය. මොවුන් සියල්ලෝ පොරොන්දු නොලැබ දුරදී ඒවා දැක ප්‍රසන්න වී පොළවෙහි තමන් විදේශීන්ද ආගන්තුකයන්ද බව කියාදී ඇදහිල්ල ඇතුව මැරුණා. ආමේන් ආමේන්. දැන් මොනවද කියන්නේ? මේ සාරා වඳ ස්ත්‍රියක් සිටියා. වයසයි. එයා මල කනක්තියෙක් වගේ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරපු නිසා, ඒ වචනේ විශ්වාස කරපු නිසා එයා මොකද කිව්වේ? එයා මහත් ජාතියකට මවක් වුණා. හලෙලූයා. බොහෝ ජාතියකට මවක් වුණා එයා. ඒ වගේම කියනවා මේ හැම කෙනෙක්ම පොරොන්දුව නොලබ දෙවියන් වහන්සේ දුන්න පොරොන්දුව නොලබ මොකද්ද? හරි මේ මම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරම භෞතික ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ලැබෙනවා. නමුත් අද වෙලා තියෙන අපි ආත්මික ආශිර්වාදේ පැත්තකට විසිකරලා ආත්මික දේ පැත්තකට විසිකරලා භෞතික දේ ඉස්සරහට කරන අපි යන්නේ. මෙන්න තමයි අපි ප්‍රශ්න දෙන්නේ. මෙතන තමයි අපි ප්‍රශ්න දෙන්නේ. ආත්මික දේ තියෙනවා, ලෞකික දේ තියෙනවා. ආත්මික දේ ඒකයි මොකද බලමු දේව රාජ්‍යයේ ධර්මිෂ්ඨකමද ලැබුණ හොයුවොත් මේ සියල්ල ලැබෙනවා නේද? හැබැයි අපි මොකද කරන්නේ? දේව රාජ්‍ය පැත්තකට දැම්මා. අද අපි මුළු ශක්තිය දොරින් වඩද මේ ලෝකේ දේවල් කරේ. ඒ නිසා තමයි අද අපි අසාර්ථක වෙලා තිබෙන්නේ. නෑ මට මේක ඕනෙම නෑ ස්වාමීනි. මම මේක විතරයි අල්ලගෙන යන්නේ. හලෙලූයා. අන්න එතකොට අපිට ඕන වෙලාවක ඕන තැනක අපි අතාරින්න සූදානම්. මේ මිනිස්සු කියන්නේ ඒක පොරොන්දුව නොලබ මොවුන් සියල්ලෝ පොරොන්දුන දුරදී ඒවා දැක ප්‍රසන්න වී පොළවේ තමන් විදේශිකයන්ද ආගන්තුක බවට කියාදී ආමේන්. ඒගොල්ලෝ මේ පොළව ස්ථිර තැනක් නෙමෙයි. මේක අපි ඇවිල්ලා නිකන් తాවකාලික ආපු ගමනක් විතරයි. ඒ తాවකාලික ආපු ගමනේ අපි යම් කිසි භුක්තියක් විඳලා අපි යන්න ආපු වෙනසක් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ හැම වෙලේම වැඩ කෙරුවා. හලෙලූයා. අද කිතුනම් හැටියට ඔබට මේක ඔළුවේ තිබුණාද? අද ඒ නිසා නේද ඔබ බය වෙලා ඉන්නේ? අද ඒ නිසා නේද ඔබ අද වෙවුලමින් ඉන්නේ? ඇයි හේතුව? ඔබ මරණයට බය වෙන්න එපා. පැහැදිලිද කියලා? මරණයට බෑ ඔබව මාව පරාජය කරන්න. හලෙලූයා. ඒකේ දෙවියන් වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන මිනිසයා මරණ ජීවත් වන්නේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. කොහොමද ඇදහිල්ල? කොහොමද මේවා වචන විතරයි බයිබලේ මිනිසුන්ට. අද කිතුනන්ට වචන විතරයි. ඔව් මැරෙයි අපි. මේක වෙන්නේ ගන්න අලුත් රෝගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊ මන් දැක තවත් අලුත් රෝගයක් ඇවිල්ලා. ඒක ඊට වැඩි භයානකයි කියලා. බලන්න මාස්ට මත වන්න වගේ එකක්. නරි තවත් අලුත් රෝගයක්. ඒක ඊට වැඩි භයානකයි කියලා. ඒක සීඝ්‍ර ව්‍යාප්ත වෙනවා කියලා. ඊ මන් දැක ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා තියෙනවා. රයිට්. ඒ කියන්නේ තව ඉස්සරහට එන්න හැබැයි මොකද වෙන්නේ? අපි මේ පොළව අසාරින්න ලෑස්තිලා හිටියොත් අපිට ඕන වෙලාවක හැදුනස් එකයි නැතත් එකයි දාලා ලැගියදෝ අපි යන්න ඉන්නේ. ඒකයි පාවුල්තුමාව හෙට මරනවා කිව්වහම පාවුල්තුමාට කියද්දි හෙට මරනවා කියලා, පේතුතුමාට කියද්දි හෙට මරනවා කියලා මේගොල්ලෝ හිරකවල වල හොඳට ගොරෝ නිදගෙන හිටිය එකයි. මේගොල්ලෝ ගීත ගා කියමින් හිටිය එකයි. ඇයි හේතුව? මරණ ඒගොල්ලන්ට ලාභයක්. ඇයි හේතුව? දෙවියන් වහන්සේ වෙතර යන්න ඉක්මන් කරන අවස්ථාවක් ඒක. අපි අද මොකද කරන්නේ? මරණය කිව්වම පැනලා දුවනවා. බුදු අම්මෝ බෑ. මගේ අම්මෝ බෑ. ඇයි හේතුව? තව ටික දවසක් මෙහෙ ඉන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ ගාවට යනට වැඩිය මේ පොළවේ ඉන්නේ හොඳයි කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ තුර ගාවට යනට වැඩිය ඇයි ඒක ස්ථිරත්වයක් නැහැ. ආත්මික ස්ථිරත්වයක් නැහැ. මම කියන්නේ නෑ ඔබ ගිහිල්ලා දැන් මේ එහෙම කියලා දැන් කොරෝනා කාර්යක බදා ගන්න කියලා කොරෝනා මොනසයි හැච්ච මිනිස්සෙක්ව. හරි මම කියන්නේ ඔබ මාස් දාගෙන ඉඳන්ට මාස් දාගෙන යන්න බගල කියන්නේ නොදා යන්න බගල කියන්නේ මම. ඒවා කරන්න ඒ ඔක්කොම කරන්න. නමුත් මම කියන්නේ අපි බය වෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි බොහොම සමාදානයෙන් පිරලා ඉන්නේ. අපි කැළඹෙන්නේ නැහැ. අපි යනකට කියනවා ගීත කරලා කැළඹෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. හරි. ඒ නිසා ඔබ මම විශ්වාස කරන්නේ සෙලවෙන්නේ නැති පහ වෙන්නේ නැති රාජ්‍යයක්. හලෙලූයා. හලෙලූයා.
අද මේ සියලු රාජ්‍ය අපි ඉන්න රාජ්‍යයන් ඔක්කොම සෙල්ලනවා නේද? අද මුළු ලෝකෙම සෙලවිලානේ තියෙන්නේ. අද මේ ලෝකෙම මේ සෙලවෙන ලෝකයක් ගැන අපි හිත ඉන්නවා නොසෙල්වෙන රාජ්‍යයක් අපිට ලැබෙන්න තියෙන්නේ. හලෙලූයා. නොසෙල්වෙන රාජ්‍යයක්, සෙලවෙන රාජ්‍යයක්, දුක් කරදර රාජ්‍යයක්. මොකද රාජ්‍ය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ තුලයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක වෙනත් ලෝකයක් නෙමෙයි. මේ ලෝකවල කියන්නේ ඔක්කොම පහ වෙලා යනවා. හැබැයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තමක් තිබුණද ඒක සදාකාලික පවතින දෙයක්. හලෙලූයා. ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ? මක්නිසාද මෙබඳු දේ කියන තැනැත්තෝ තමුන්ගේම රටක් සොයන බව හොඳ හැටි ප්‍රකාශ කරති. තවද ඔහු තමුන් පිටත්ව ආවාව් රට සිහි කළෝ නම් එහි හැරී යන්ට ඔවුන්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබුණේය. නමුත් ඔහු දැන් වඩා උතුම් වූ එනම් ස්වර්ගීය වූ රටකට ආශා ඇත්තෝය. ආමෙන්. දැන් මොනවද කියන්නේ? මේගොල්ලෝ හරි මේගොල්ලෝ තමන් ආපු රට ගැන කල්පනා කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ හැදවපු රට ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් ආබ්‍රාහම්ට කල්පිරුක දේශේ මේගොල්ලෝ හිටපු දේශ ගැන හිතෙන්නේ කියනවා. මේගොල්ලන්ට ආයමත් හැදලා යන්න ඕන තරම් අවස්ථාවක් තිබ්බා. අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරෝ වගේ. පැහැදිලිද කියන්නේ? අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරෝ බදරන්නේ නේද? හරි. හැදලා යනවා ආයමත්. අද එහෙම හැදලා කිතුන කොච්චරද? මේ සත්‍ය වටහා ගන්න නැතුව, මේ සත්‍ය වටහා දෙන්නේ නැතුව ඔබ දන්නවද අද පල්ලි වලින් අද දේව දාසයන් මේ සත්‍ය වටහා දෙන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව? මිනිසුන් තමාගව පල්ලි රඳවන්න ඕන නිසා භෞතික දේවල් ගැන කතා කරනවා. මේ ආත්මික සත්‍යතාවය කතා කරන්නේ නැහැ. මේ තිත්ත්‍යත් කතා කරනකොට මිනිස්සු යනවා පල්ලි දාලා. හැබැයි කමන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව? සත්‍ය ඉගෙන ගත්ත මිනිසයා සත්‍යයට හදවත විවෘත කරපු මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේ දොසිනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. එහෙනම් මගේ ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරිය අද ඔබ සත්‍යයට ඔබ අහුම්කම් දිය යුතුයි. සත්‍යයට ඔබ අහුම්කම් දිය යුතුයි. සත්‍ය ඔබ විනාශ කරනවා. ඊළඟ මොකද? එනම් ස්වර්ගීය වූ රටකට ආශා ඇත්තෝය. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේයයි කියනු ලබන්ට ලැජ්ජා නොවනසේක. ආමෙන්. මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර වෙනවද? ඒගොල්ලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ලැජ්ජා වුන්නේ නැහැ හේතුව. ඒගොල්ලෝ විදේශිකව ජීවත් වුණේ. ඒගොල්ලෝ තැන් වල ඇවිද්දේ. ඒගොල්ලෝ එක එක තැන් වල ඇවිදලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ ආගන්තුකව හිටියේ. ඒගොල්ලෝ හරි ඉදිරියට බලන්න මොනවද කියන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කොහමද? කියවන්න බලන්න දිගටම මක්නිසාද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට නුවරක් සූදානම් කළසේක. ආබ්‍රහම් පරීක්ෂා කරනු ලැබූ කල ඇදහිල්ලෙන් ඊසාක් පූජා කළේය. එසේය නුඹේ වංශය ප්‍රකාශ වන්නේ ඊසාක්ගෙන් යයි යමෙකුට කියන ලද්දේද ඒ පොරොන්දුව සන්තෝෂයෙන් පිළිගත් ඔහු තමාගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාව පූජා කරමින් සිටියේය. මලවුන්ගෙන් පවා නැගිටුවන්ට දෙවියන් වහන්සේට පුළුවනැයි ඔහු කල්පනා කොට උපහැරණ වශයෙන් මරණයෙන් ඔහු නැවත ලබාගත්තේය. ඇදහිල්ලෙන් ඊසාක් මතු පැමිණෙන දේ ගැන පවා යාකොබ්ට සහ ඒසෙව්ට ආශිර්වාද කළේය. යාකොබ් නසින විට ඇදහිල්ලෙන් යෝසෙෆ්ගේ පුත්‍රයන්ගේ එක්කෙනාට ආශිර්වාද කොට තමාගේ සැර ඇටියේ මුදුනට හාන්සිව නමස්කාර කළේය. යෝසෙෆ් තමාගේ අන්තිමය ලං වූ කල ඇදහිල්ලෙන් ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ගේ පිටත්ව යෑම සඳහන් කොට තමාගේ ඇට ගැන අනදුන්නේය. මෝසෙස් උපන් කල ඔහුගේ මව්පියෝ ඔහු ශෝභමාන ළමයෙකු බව දැක රජුගේ ආඥාවට බය නොවී ඇදහිල්ලෙන් ඔහු 3 මාසයක් සඟවා ගත්තෝය. මෝසෙස් වැඩුණායින් පසු පාරාවගේ දුවගේ පුත්‍රයායයි කියනු ලැබීම ඇදහීමෙන් එපා කර විපාක දෙස බැලූ බැවින් මිසරයේ වස්තුවලට වඩා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නින්දාව මහත් සම්පතක් යයි සිතා කලකට පාපයේ සැප භුක්ති විඳීමට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග සමග දුක් විඳීම තෝරා ගත්තේ. දැන් බලන්න මේ කතන්දරය තුල කොච්චර ලොකු ගැඹුරු කතාවක්ද කියන්නේ කියලා. දැන් ආබ්‍රහම් තමාගේ පුතාව ඊසාක කැප කරුවා. ඊසාක පූජා කරුවා. හැබැයි ඊසාක ගැන දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා මොහු තමයි
ඒ අපිට මන් දුන්න පොරොන්දු දරුවා. මෙයා තමයි මහත් ජාතක. හැබැයි ඒ ජාතිය දෙනවා කිව්ව ඒ මහත් ජාතකයක් කරනවා කිව්ව ළමයාව උන්වහන්සේ ඉල්ලනවා. හැබැයි ආප්‍රාණ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කියන පූජා කරමින් සිටියා. පූජා කරන්න හිතමින් නෙමෙයි හිටියේ. රයිට්? පූජා කරමින් සිටියේ. අපි නම් තාමත් හිතනවා ඒක. නේද? මම පූජාවක් වෙනවද? හරි? අපි ජීවිතේ පූජා කරනවද? අපි පූජා වෙනවද කියලා අපි හිත ඉන්නවා. හැබැයි ආබ්‍රහම් නගරේ ඒක කරමින් සිටියා. හල්ලෙලූයා. 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 ඒක ඔහු දැනගත්තා මරුණත් මගේ දරුවා නැගිටිනවා. හල්ලෙලූයා. මරුණත් මගේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් මගේ දරුවා මරණයෙන් එහාදී යම් ආශිර්වාදයක් කරන්න. හල්ලෙලූයා. මෙන්න මේක තමයි කිතුණු ඇදහිල්ල. මෙන්න මේක තමයි කිතුණු ආදර්ශය. මෙන්න මේක තමයි අද වර්තමානයේ ඕනේ. අද මේක තමයි නැත්තේ. දැන් ඊට පස්සේ දිගටම කතා කරලා කියනවා. ඔබ දැක්කා. ඔබට ඇහුණා. දැන් තේරුණාද? යාකෝබ් ඒසව් හරි යෝසෙෆ් ගැන මේගොල්ලෝ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ කීප පොරොන්දු දෙනොත් ලැබුණේ නැහැ. ආබ්‍රහම්ට දුන්න ඇදහිල්ල පොරොන්දු ගන්න. හැබැයි මේගොල්ලෝ අවුරුදු ගණනකට පස්සේ අවුරුදු 400 ගණනක් දුක් විඳිනවා මිසරේ. හැබැයි ඒත් උන්ට විශ්වාසයක් තිබ්බා. යෝසෙෆ් මොනවද කියන්නේ? යෝසෙෆ් මරණ මොහොතේ අන්තිම මොහොත කියනවා කරුණා කළා නුඹලා මෙහි යනවා දවසක ඒ යනකොට මගේ ඇටට අරගෙන යන්න ඕනේ. ගිල්ලේ පොරොන්දු දේශේ වලලන්න ඕනේ. කොහොම ඇදහිල්ලක්ද? කොහොම විශ්වාසයක්ද? ඒක දැකලත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දැන් වෙන රටක ඉන්නේ. පොරොන්දු දෙවන්නස්සේ පොරොන්දු වෙච්ච පොරොන්දු දේශේ නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැන් වෙන රටක ඉන්නේ. වෙන රටක වහල් වෙන්න ජීවත් වුණා. එතකොටත් කියනවා නුඹලා කවදා දවසක පොරොන්දු දේශේ යනවා. හැබැයි යනකොට මගේ ඇටි අරගෙන යන්නේ මොන විශ්වාසයක්ද? අද ඔබට මට කොහොමේ විශ්වාසය? අද ස්වර්ග රාජ්‍ය ගැන කොහොම විශ්වාසයක්? ඒ ස්වර්ග රාජ්‍ය ගැන විශ්වාස නැති නිසානේ ඔබ අද බය වෙලා ඉන්නේ. අද ඔබ කැළඹිලා ඉන්නේ ඒ නිසානේ. අද කිතුණුවන්ට මේ ඔක්කොම දේවල් කතන්දර විතරයි. හොඳට මතක ගන්න. සැබෑ ඇදහිල්ල නෙමෙයි. අද බොහෝ කිතුණුවන්ට මේ බයිබලයේ තියෙන දේවල් ලස්සන සුරංගනා කතා විතරයි. ඒ නිසා තමයි අද කිතුණුවා බය ඉන්නේ. ඔබ සැබෑ කිතුණුවෙක් නම් ඔබ බය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ එන ඕන දෙයකට ඔබ එළිතර මුණ දෙනවා. ඔබ සියල්ල අතාරින්න පුළුවන් කිතුණුවේ. හලෙලූයා. ඔබ ඕනම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අතාරින්න පුළුවන් කෙනෙක්. අද සංචරණ සීමා වැක්සින් එක ගැහුවේ නැත්නම් සංචරණ සීමාවට අවු වෙනවම ඒකට බය දුවනවනේ. රටකට යන්න බෑ කියලා ගැහුවාම වැක්සින් එක ගන්න දුවනවනේ. ෆුඩ් සිටියට යන්න බෑ ගුවාම වැක්සින් එක ගන්න දුවනවා. ඔව්. මම කියන්නේ නෑ ඒක මේ වැක්සින් එක 660යි කියලා. හැබැයි ඒකේ පාත් එකක් නෙමෙයි. ඒකේ ලකුණක් නෙමෙයි. ඒක දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක් මේක. මේක තමයි දොරටුව. මෙතන තමයි මටන් යන්න. මෙතන තමයි ආරම්භය. ඒ නිසා මම ගහපු අයට මම දොසක් කියනවා නෙමෙයි. ඔබ මොන කරන්නේ නොදන්නොත් මේක අවබෝධ නැතුව කරන්න ඇති. නමුත් ඔබ දන්නවද ඔබ ඇයි හේතුව? ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ ඇයි? ඔබට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි දේව රාජ්‍ය කෙරෙහි ඇදහිල්ල කියන එක ඔබට හරි අවබෝධයේ සිත් ඇත්ත ඔබට වැටහෙන නිසා. මේ සත්‍ය ඔබට අවබෝධ වෙන නිසා. සත්‍ය නම් මොනවාද? සියල්ල අතාරින්න පුළුවන් මිනිස්සේ බව පෙන්නන ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා. හලෙලූයා. මේ ලෝකේ ඉන්නවට වැඩිය මේ ලෝකේ දවසක් හරි ජීවත් වෙනවට වැඩිය තප්පරයක් හරි ඉස්තර වෙනවා නම් උන්වහන්සේ ගාවට යන්න. ඒක තමයි ලේසි. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මේ ලෝකේ දවසක් ජීවත් වෙනවට වැඩිය තප්පරයක් හරි උන්වහන්සේ පැත්තට යන්න ඉස්තර වෙනවා නම් රයිට්. ඒක තමයි සැපත. දැන් මේ උන්වහන්සේගේ මේ කතාවකින් දැපන්නේ මෝසස් ගැන කියනවා. මෝසස් රජේ මැදුරේ ඉන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඔහු තෝරගත්තා කියලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් වෙනුවෙන් දුක් විඳින්න. දැන් මෝසස් තිබුණ නැද්ද පාරාවක රජමාලිගාවේ ඉඳගෙන සැප විඳින්න? ඔය අද බොහෝ කිතුණුවන් කියනවා වගේ අද බොහෝ කිතුණුවන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ සැප විඳින්නනේ. මේ පොළවේ සැප විඳින්නනේ. මොනවද කියන්නේ? මෙතන බලන්න ඉතාලම කියනවා. හරිද? මෙතන කියනවා
ඇදහිම එපා කළ විපාක ලෙස බැලූ බැවින් මිශ්‍රයේ වස්තු වලට වඩා ආමෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නින්දාව මහත්යි සම්පතකේ සිතා කලකට පාපයේ සැප දුක් විඳීමට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සමග දුක් විඳීම තෝරාගත්තේය. හලෙලූයා හලෙලූයා. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ දුක් විඳා වගේම ඔබට සූදානම් ඕනම වෙලාවක දෙවියන් වහන්සේලම ඔබගේ ජීවිතය කැප කරන්න. මෙන්න මෙතනයි සත්‍ය. මේක අහුවම මේ ඇත්ත අහුවම ඔබට තිත්තයි. මේ ඇත්ත තිත්තයි. හැබැයි මේක තමයි සත්‍ය. පළවෙනි තිමෝති සමාන දෙවෙනි තිමෝති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයෙන් මොකක්ද කියන්නේ? මම නිතරම කියනවා දෙවෙනි තිමෝති තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය 12 වෙනි පදයෙන් මොකක්ද කියන්නේ? ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ භක්තිවන්ත ලෙස ජීවත් වෙන්න කැමති සියල්ලෝම පීඩා විඳින්නෝය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ භක්තිවන්ත ලෙස හරි ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්න ලෑස්ති හැම මිනිසෙක්ටම පීඩාවක් තිබෙනවා. කවුද මේ කියන්නේ? පාවුල් තුමා කියන්නේ තිමෝතියට. හරි. එතකොට මේ අපි දැන් මේ තෝරගත්ත මේ අපි මේ කියන කොටසේ මේ හැම ශ්‍රේෂ්ඨ ඇදිලිවන්තයෙම ඒ කියන්නේ මේකට ඇදිලි තිබුණේ නැද්ද? දැන් අද පල්ලිවල උගන්වන විදිහට මේ එකිනෙකට ඇදිලි තිබුණේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කැමැත්තෙන්ම දුක් විඳින්න ලෑස්තිලා තිබෙනවා. ඒකට කියන්නේ හරි. තව කට්ටිය මම දේශනා කරනවා ලාසරස් ධනවතයි කතාවේදී ඒ ලාසරස් කැමැති වුණාලු දුක් විඳින්න. ඒ නිසා එයා දුක් විඳින්නේ. මේ වගේ විකෘති දේශනාද යනවා. දේව රාජ්‍යයේ සුළු කරලා හිතන මේ භෞතික ලෝකයේ හැප සම්පත් වලට සමාන කරලා මේ ලෝකයේ දේවල් උසස් කොට සලකලා හැබැයි දේව රාජ්‍යය ගැන සැබෑ පැහැදිලි වෙච්ච මිනිසයා එයා ඉක්මනින් බලන්නේ දේව රාජ්‍යය ස්වර්ග රාජ්‍යය උන්වහන්සේ තුලට කනගන්න. හලෙලූයා. ඔබට යම් සත්‍යතාවක් කියන්න කැමතියි මම. උන්වහන්සේ කියනවා මම ලෝකයේ ආලෝකය. කවුද කියන්නේ උන්වහන්සේ කියනවා? යේසුස් කියනවා මම ලෝකයේ ආලෝකය. හරි. එතකොට දැන් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තාම ඔබගේ හදවතේ ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගන්න ඉස්සරින් ඔබගේ මුළු ජීවිතේම අන්ධකාරය අඳුර තිබුණේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ කතාව හොඳට අහගන්න ඔබ. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගන්න ඉස්සරින් ඔබ තුල තිබුණේ अंधकार तन्नी गण अंधकार पापे सिटिया දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තාම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පුදුරට ආවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආලෝකයක් ඔබ තුල සිටිනවා. ආලෝකයක් සිටිනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ආලෝකය එකතැන තියෙන්නේ එක විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. ඔබ වචනය අවබෝධ කරගන්න වචනයේ සත්‍යතාවය අවබෝධ කරගන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේට වර්ධන මේ ආලෝකයේ ටික වැඩි වෙනවා. හලෙලූයා. අන්ධකාරයේ තියෙන තැනට ඉටිපන්දන් එළිය ආලෝකය. හැබැයි ඒකට වොට් 25 බල්බයක් දැම්මොත් ඊට වැඩි චුට්ටක් එළියෙ. තව ටික දවසක් ගිහිල්ලා අපි වොට් 50 කරනවා. තව ටික දවසක් ගිහිල්ලා අපිට සල්ලි හම්බුනොත් වොට් 75ක් දානවා. තව ටිකක් අපිට සල්ලි හම්බුනොත් වොට් 100 දානවා. මේක එන්න ආලෝකය වෙනවා. හැබැයි හිරු එළිය උදේ පාන්දර මේ පොළොවට පත් වුණාට පස්සේ අර සියලුම ලයිට් කැලේ හිරු එළිය මේ පොළොවට ආවට පස්සේ අර සියලු හිරු එළිය මොකද කරන්නේ? ඒ මහා හිරු එළිය වෙලා මේ සියලුම ආලෝක වල ග්‍රහණය කරගන්නවා. හලෙලූයා. දැන් ඔබට මම කියන්නේ පැහැදිලිනවා. එතකොට ඔබ මේ ස්වර්ගයට යනවා කියලා කියන්නේ ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළට යනවා කියන්නේ මොකදනේ? ඔබ එන්න ඔබ ආලෝකේ වෙලා ආලෝකේ මහත් වුණාට පස්සේ ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළට ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ සියලුම එල්පිටි ඒකේ ඇතුළේ දැන් මේ පල්ලිය ඇතුලේ ලයිට් එළිය තියෙන්නේ හිරු එළිය තියෙන්නේ.
මම දැන් මේ අපේ අතර ඉන්න අය අහනවා මේ පල්ලිය ඇතුලේ හිරු තියෙන ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඔව් අට එක දෙකම තියෙනවා. මේ වැස්සම අයින් කරුවොත් මේ වහලේ වැස්සම අයින් කරුවොත් එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? ලයිට් එකේ වැඩක් නෑ අපිට. හේතුව ඒ ඔක්කොම ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඔබ මාතුලෙන් ධර්මනිෂ්ඨකමත් ඒ වගේ අපි ධර්මනිෂ්ඨ වෙන්න අපි ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල යන ප්‍රපදෙන්නේ අපි උන්වහන්සේ තුල හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ අපි තුල කාටවත් කියන්න බෑ මේ ඉන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ඉන්නේ සුමුදු හේතුව. සුමුදුව දැක්කාම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැක්කාම සුමුදුව වෙනවා. හාලෙලූයා. 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 ඔබ මෙතනට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. ඔබ මෙතනට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඔබ මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි ඔබ සත්‍ය ආත්මික ජීවිතයට පෙළඹෙනවා කියන්නේ. පරිවර්තන වෙනවා කියන්නේ. මෙන්න මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරුව මේ තිත්ත ඇත්ත අවබෝධ කරගන්න බැරුව මිනිස්සු අද ගොඩාක් වෙලාවට ජීවිතේ වල්මත් වෙලා තාමත් ඒ අලංකාර සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරුව මේ ලෝකේ දේවල් වලට වහල් වෙලා ඒගොල්ලෝ බයෙන් වේදනාවෙන් කඳුලින් ඉන්නවා. ඒ වන්දනේ මම හිතනවා ඔබට තේරෙන්න ඇති මම මේ කියන දේ. මම මේ කියන දේ ඔබට තේරෙන්න ඇති. හලෙලූයා. ඊළඟ බාන්ති ඊට සුඛ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඇදහිල්ලෙන් ඔහු රජුගේ උදහසට බය නොවි මිසරය අත්හැර ගියේය. මක්නිසාද අදෘශ්‍යමාන තැනන් වහන්සේ දකින්නාක් මෙන් ඔහු ස්ථීරව සිටියේය. කුළුණුරන් විනාශ කළ තැනැත්තා ඔවුන්ට අත නොගසන පිණිස පාස්කුවද ලේ ඉසීමද ඇදහිල්ලෙන් ඔහු පැවැත්වුවේය. ඇදහිල්ලෙන් ඔහු රතු මුහුද මැදින් වියලි බිමින් මෙන් ගියෝය. මිසරවරු එසේ කරන්නට උත්සාහ කොට ගිලී මලෝය. සත් දවසක් යෙරිකෝවේ පවුර වට කර ඇවිද්දායින් පසු ඇදහිල්ලෙන් ඒවා වැටුණේය. ඇදහිල්ලෙන් වෛශ්‍යා වූ රාහබ් ඔත්තුකාරයන් සමාදානයෙන් පිළිගත් බැවින් කීකරු නොවන තැනැත්තන් සමග විනාශ නොවී සිටියාය. මම තව මක්කියම්ද ගිඩියොන්ද බාරක්ද සම්සොන්ද යෙප්තාද දාවිද්ද සාමුවෙල්ද ප්‍රොපේදවරුන්ද ගැන කියන්ට කල් මදිය. ඔහු ඇදහිල්ලෙන් රාජ්‍යයන් යටත් කළෝය. ධර්මිෂ්ඨකම් කළෝය. පොරොන්දු ලබාගත්තෝය. සිංහයන්ගේ මුඛය පියවෝය. ගින්නේ උෂ්ණය නිව්වෝය. කඩුමොහතින් ගැලවුණෝය. දුර්වල සිට ශක්තිමත් කරු ලැබුවෝය. යුද්ධෙහි බල සම්පන්න වූවෝය. අන්‍ය සේනාවන් පන්නා දැමුවෝය. ස්ත්‍රීහු නැවත නැගිටීමකින් තමුන්ගේ මලබුන් ලැබුවෝය. වෙන අය වඩා උතුම් නැවත නැගිටීමක් ලබන පිණිස මිදීම පිළි නොගෙන වද කරනු ලැබුවෝය. තවත් අය සරදම් වලින්ද පහර වලින්ද එසේය බැඳුම් වලින්ද සහ හිරගෙයි දමනු ලැබීමෙන්ද පරීක්ෂා කරනු ලැබුවෝය. ඔහු ගල් ගසනු ලැබුවෝය. කියතෙන් ඉරනු ලැබුවෝය. පරීක්ෂා කරනු ලැබුවෝය. කඩුවෙන් මරනු ලැබුවෝය. ඔහු අසරණකමද පීඩාද නපුරුකමද විඳිමින් බැටළු හම්ද එළු හම්ද ඇඳගෙන ඔබ මොබ ගියෝය. ඔව්හු කාන්තාරවලද කඳුවලද ගුහාවලද පොළවේ බෙනවලද ඇවිද්දෝය. ඔවුන්ගේ විසීමට ලෝකය නොවටෙන්නේ. ආමෙන්. හලෙලූයා. දැන් බලන්න මෙතන එතනින් යන කතා කරනවාද? එතනින් යන කතා කරනවා මේ මිනිස්සු ඇදහිල්ලෙන් කාරණා කීපයක් කරුවා. පමණක් අය ගින්න රස්නේ ලිව්වා. පමණක් අය ජල මැදින් ගියා. පමණක් අය ඒව ජයග්‍රහණය කරුවා. තව පමණක් අය හිරකවල වලට දැම්මා. තව පමණක් අය කියතෙන් හිරුවා. තව පමණක් අය සිංහයන්ගේ මුඛවල පියවුවා. තව පමණක් අය මේ වගේ ගොඩක් ජයග්‍රහණය කරුවා. පීඩා වින්දා. මේ දෙකම වුණා. පැහැදිලිද කියන්නේ? පැහැදිලිද කියන්නේ? ජයග්‍රහණය කරපු පිරිසුත් හිටියා. හැබැයි ඒව තුලින් ජීවිතේ පූජා කරපු අයත් හිටියා. ඒ වගේම තවත් කට්ටිය පරිත්‍යාග කරනවා. මොනවාද? ඒගොල්ලෝ
ඒගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ ඇට බැටළුවා මැදගෙන එළුවා මැදගෙන ඔබමම ගියා. ඒගොල්ලෝ පොළවේ බෙනවල හරි වනාන්තරවල ජීවත් වුණා. ඒ තරම් කැපවීමක් ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කෙරුවා කියලා කියනවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ විසීමට මේ පොළව වටින්නේ නැහැ. ඒ තරම් වටිනා කියන ඇදහිල්ලක් වුන්තුරු තිබ්බා. හලෙලූයා. අද බොහෝ කිතුනෝ මේ පොළවේ දේවල් හොයනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවත් වීමට පොළව වටින්නේ නැහැ. ආමෙන්. හලෙලූයා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වීමට පොළව වටින්නේ නැහැ. පොළවම වටින්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ මිනිස්සු ඇදහිල්ලත් එක්ක කල්පනා කරන පොළව සත පහක වටිනාකම නැහැ. අද අපි ඊට වැඩිය මේ පොළවේ දේවල් අද අපි වටිනාකම හිතනවා නේද? අයියෝ ඒගොල්ලෝ ඒ තරම් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරුවා. ඒ තරම් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැප වුණා. ඒ තරම් ස්වර්ග රාජ්‍ය වෙනුවෙන් කැප වුණා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ පොළව සත පහක වටිනාකමක් නැහැ. අද අපිට මේ පොළවේ දේවල් දෙවියන් වහන්සේට කොච්චර වටිනවද? අද අපිට අතාරින්න පුළුවන්ද? අද අපිට එහෙම හිතන්නවත් පුළුවන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඇතිවන්තය ගැන. ශ්‍රේෂ්ඨ ඇතිවන්තය හිතන්න පුළුවන්ද? ඔබ දන්නවද? මතෙව්තුමාව අපි කතා කරන්න දෙයක් මතෙව්තුමාව තුර්කියේදී ඔහුගේ හැම ගහලා ඔහුගේ පණ පිටින් හැම ගහලා ඔහුව කසෙන් ගහලා කුරුසියෙන් ගහලා බෙල්ල කැපුවා කියලා කියන්නේ. කොච්චර කුරුළු මරණයක්ද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒවට සතුටින් මුල් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා තව ටිකකින් අපි යන්නේ කොතනද කියලා. හලෙලූයා. ඒ ස්ථිරත්වය, ඒ බලාපොරොත්තුව, ඒ ජයග්‍රහණය අද කිතුනවන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ පටන් ගන්නකොට මේ දේශනාවේ මාතෘකාව තිත්ත ඇත්ත. මේ තිත්ත ඔබේ මේ ඇත්ත ඔබට තිත්ත වෙන්න පුළුවන්. අද මේ කතා කරන ඇත්ත තිත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තමයි සත්‍ය. මේ සත්‍ය ඔබ වටහා ගත්තාට ඔබ නිදහස් පුද්ගලෙක්. හලෙලූයා. මේ සත්‍ය වටහා ගත්තාට ඔබ නිදහස් පුද්ගලෙක්. ඔබ තාම නිදහසක් නැතුව ඔබ තාම බයෙන් ඉන්නේ, තාම දුකෙන් ඉන්නේ, තාම වේදනාවෙන් ඉන්නේ. මේ පොළවේ දේවල් අල්ලගෙන බදාගෙන මේ පොළව තුල ඔබ ඉහළට දඟලන්නේ. තාම ඔබට ස්වර්ගයේ වැටෙන්නේ නැති නිසා. එනිසා මගේ ප්‍රේමන්තනි ස්වර්ග රාජ්‍යය කියන්නේ උන්වහන්සේ තුලට ඔබ යන එක. හලෙලූයා. ඔබ මේ සියල්ල අතහැරලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඇතිවන්ත ජීවත් වුණා වගේ ඔබ ජීවත් වෙන එක. අද බොහෝ අය ඔබට වැරදි දේවල් උගන්වනවා. ආබ්‍රහම් ගැන කියනවා කියන්නේ ආබ්‍රහම් සාරාගේ සොහන වලවන්න හරි මද්දලාගේ සොහන් බිමෙන් හරි ඒ කෙතෙන් සොහන් බිම මිලට ගත්තා. ඒ තරම් සල්ලි තිබ්බයාට. හරි ඒ නිසා අපි සල්ලිකාරයෝ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේ බයිබලේ මේ චරිතවල පුංචි කැලේ අරගෙන යේසුස් වහන්සේ සල්ලි තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි හරි බාණ්ඩාගාරක යූදස්ට බාර දෙන්න තිබේ. ඒක නිසා අපිට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ගොන් දේශනා කරනවා. මම කියන්නේ සල්ලි එපා කියන එක නෙමෙයි. සපවත් ජීවිතයක් එපා කියන මේ පොළවේ. හැබැයි ඊට වැඩිය ඔබ ආදරය කරන්න ඕනේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජ්‍ය ජීවිතයට. හලෙලූයා. ආත්මික ජීවිතයකට. අර දේශනා හරි ආසයි අපිට අහන්න. අරවා හරි ආසයි. හරි චූන්‍යව අහනකොට අපිට. අපි ආත්මයේ පිටිදෙනවා. ඇතුලෙන් නලියනවා. මට පුළුවන් එහෙනම් හොඳ සල්ලිකාරයෙක් ජීවත් වෙන්න. හැබැයි ඔබ දන්නවද මේ අද ලෝකයේ ඔක්කොම සල්ලිකාරයෝ බය වෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තුල සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත මනුස්සයා හිතන් ඉන්නේ කවද්ද අපේ ස්වර්ගයට යන්නේ. හලෙලූයා. කවද්ද අපි උන්වහන්සේට දැන් කවද්ද උන්වහන්සේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මේ පොළොවට එනවා. ඔබ හිතන්න දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ඉර හඳ තාරකා මවපු දෙවියන් වහන්සේ. ඉර මවපු දෙවියන් වහන්සේ මෙච්චර ආලෝකමත් නම් ඉර මවපු දෙවියන් වහන්සේ මොන ආලෝකයක් ඇත්ද කියලා දන්නේ. ඒකයි උන්වහන්සේ දිහා කාටවත් බලන්න බැරි. ඒ තරම් උන්වහන්සේ ආලෝකය. ඉර දිහා ගෙලින් බලන්න බැරි අපිට උන්වහන්සේ බලන්න පුළුවන්ද? ඔබ අපි හංගන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සිටින පුංචි තාරකා කියලා හිතන්නකෝ.
ඔබට දැන් තේරෙනවා ඔබ පුංචි පුංචි තාරා ගන්නකො ඒ තාරා ටික ඔක්කොම ඇදලා ගියොත් එහෙම ඉර ඇතුළට ඒ තාරා ටික ඔක්කොම ඇදලා ගියොත් ඉර ඇතුළට මොකද වෙන්නේ? ඒ තාරා පේනවද ඉර පේනවද? ඉර පේන්නේ. හැබැයි කාටවත් කියන්න පුළුවන්ද ඒ ඉර ඇතුළේ තරුණ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? කියනවා. ඇයිද අර තරුණ ටික ඔක්කොම ඉර ඇතුළට ග්‍රහණය කරගත්තා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවියන් පැමිණීමත් එක්ක ඒ උන්වහන්සේගේ ආලෝකය මේ පොළොවට එනකොට උන්වහන්සේ ආලෝකමත් මේ පොළොවට එනකොට ඔබ මම ශ්‍රණිකයෙන් මේ ශරීරය වෙනස් වෙලා අපි ආලෝකය බවට ඇයි අපි ඇතුළාන්ත දින ආලෝකය වැඩි නිසා උන්වහන්සේ විතර ආම මේ භෞතික ශරීරය හැම පිටම වෙනස් වෙලා ආලෝකයේ ශරීරය බවට පත් වෙනවා. හලෙලූයා. අපි උන්වහන්සේ විතර ඇහැක ධාන ශ්‍රේණියෙන් ඇදිලා යනවා. හලෙලූයා. ඒක තමයි පළවෙනි තෙසලොනික පොතේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදය කියන්නේ. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය කියන්නේ. හරි. පළවෙනි තෙසලොනික පොත ඔබලට තේරෙනවා. අය වට පෙරළුණු. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය 13 වෙනි ස්ථ තම මේවා ගොඩක් වෙලාවට මල ගෙවල් වල කියන්නේ මැරිච්ච කාට වැඩක් නෑ මේක. ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේක වැදගත් වෙන්නේ. මොනවද කියන්නේ? තවද සහෝදරනේ බලාපොරොත්තු කර නැත්තව අන් නැත්තම් මේ නුඹලා ශෝක නොවන පිණිස සැකපෙන්නම් කියන්නේ නුඹලා නොදැන සිටිනවා අපි කියන කමැත්තමු. මක්සද යේසුස් වහන්සේ අන්න දැන් මරණය ගැන කතා කරන්නේ මේ කාලේ. හරිද? හරි. යේසුස් වහන්සේ මරණ නැගුණු සේක අපි අදහුණා. එසේම දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ සමග කරන සැකපෙන් සිටින උන්වහන්සේ සමග ගෙනනසේක මක්සද ස්වාමීන් වහන්සේ ඊම දක්වා ජීවත්ව ඉතුරුන අපි සැකපෙන්නන්ට කිසිසේත් ඉස්තර නොවන්නෙමු. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ අපි නුඹලාට කියමු. මක්සද ස්වාමීන් වහන්සේ මහා සත්‍යයට උත්තම දේවදූතගේ දෙවියන් වහන්සේගේ හොරණය නාදයට ඇතුව ස්වර්ගයෙන් පස්නා සේක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මලාව පළුව නැගිටිනෝය එවිට ජීවත්ව ඉතුරුන අපි එක විටම ඔවුන් සමග ස්වාමීන් වහන්සේ සම්පූර්ණ පිරිස බලාපොරොත්තු වෙන ආශ්‍රය ඇතුව ලබන්නව. ආමෙන්. ජීවත් වෙලා ඉන්න අපි එක සනික බලාපොරොත්තු වෙන අපව ඇදගෙනවා. ඇයි හේතුව? අපේ ශරීරය වෙනස් ස්වරූපයකට මාරු වෙනවා. හලෙලූයා. 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 එහෙනම් මැරිච්ච අය ජීවත් වෙලා ඉන්න ඇයට කිසිසේත් විස්තර වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද කියන්නේ? හරි. අපි ආයෙත් අර යමුනේ හේතු පුතේ අන්තිම විදිහට. එතනින් මගේ දේශනාව ඉවරයි. මොවුන් සියල්ලෝ ස්වකීය ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන සාක්ෂි ලැබත් පොරොන්දුව නොලැබුවෝය. එසේ වුණේ ඔවුන් අප නැතුව සම්පූර්ණ නොවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ වඩා උතුම් දෙයක් අප ගැන කලින් පිරියන කර තිබුණු නිසා. හලෙලූයා. ආමෙන්. මොනවද කියන්නේ? කිසිසේත් ඒගොල්ලන්ට අපිට වැඩි ඒගොල්ලෝ ඉස්තර වෙන්න නෙවෙයි. තේරෙනවද? දැන් ඒගොල්ලෝ හරිය මැරලා ඉන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අපිට ඉස්තර වෙන්නේ නැහැ. අපි එනකන් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා. දෙවිනි පැමිණෙන්නේ අපි සියල්ලම එකට ගමන් කරන්න යනවා. හලෙලූයා. 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 එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඉස්තර වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්තර වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම එකට මේ ගමන අවසානයේ උන්වහන්සේ තුරට යනවා. හලෙලූයා. එතකොට මේ සත්‍ය ඔබ අවබෝධ කරගන්න නැත්නම් අද ඔබ යාඥා කරන ස්වාමීනි මේ සත්‍ය මට වටහා දෙන්න. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ස්වාමීනි අද මගේ ජීවිත වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. ස්වාමීනි මගේ ජීවිත වහන්සේ මේ සත්‍යයට වහන්සේ අරගෙන ඉන්න. ස්වාමීනි ලෝකේ මොනතරම් බාධාවල් තිබ්බ ලෝකේ මොනතරම් පීඩාවල් තිබ්බ ලෝකේ මොනතරම් වියසන් තිබ්බ මම බය වෙන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව? මම ඔබ වහන්සේ තුල සුරක්ෂිතයි. හලෙලූයා. හේතුව අපේ ආත්මය උන්වහන්සේ සුරක්ෂිතයි. අපේ භෞතික ශරීරෙට මොනවද වෙන්න පුළුවන්? අපේ භෞතික ශරීරෙ මොනවා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි හේතුව? අපේ ආත්මය විනාශ වෙන්නේ නැහැ. දේව වචනේ කියනවා. මොනවද කියන්නේ දේව වචනේ? දේව වචනේ කියනවා රයිට්. ආත්මයට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. නෙබේ ශරීරය නසන්න පුළුවන් අයට බය වෙන්න එපා. අයින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ශරීරය විතර නසන්න. හැබැයි ආත්මය නිරේ හෙලන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට නිරේ හොස් වර්ගයට අරන් යන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට පමණක් බය වෙන්න. හලෙලූයා. හලෙලූයා. එහෙනම් වැදගත් මොකද? ආත්මය. මේ භෞතික ශරීරයේ මොනවා වුණත් වැඩක් නැහැ.
ඒක වැඩක් නැහැ. ඒකට කොරෝනා නෙමෙයි, ඒකට මොන අනාගතේ මොන දේ හැදුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හේතුව අපේ ආත්මය කිසි දවසක එකකින් සැලෙන්නේ නැහැ. මේ සත්‍ය ඔබ වටහා ගත්තාට දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සදාකාලේ සිටිනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. නම් අපි දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන යාඥා කරමු. හලෙලූයා. අපි දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සමග ක්‍රියා කරන හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපි සමග ක්‍රියා කරන අපි යාඥා කරමු. හලෙලූයා. 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 අපි ගායනා කරමු. මා දිවි තිබෙන තුරා ඔබ නම දින්නම්. හලෙලූයා. මා පවතින තුරා ඔබ වස්වන්න. හලෙලූයා. මා සිතේ ආසාව ඔබ දැක ගන්නයි. හලෙලූයා. Hallelujah, Swami, hallelujah. Mulado tinu naas kiyan Swami. මේ ලෝකේ දේවල් නෙමෙයි මට ඕනේ. මේ ලෝකේ ජයග්‍රහණ නෙමෙයි. මේ ලෝකේ බෞද්ධ දේවල් මට ඕනේ. මට ඔබගේ රාජ්‍යයේ සත්‍යතාවය මට වටහා ගන්න ඕන. හallelujah. Hallelujah. ඔබ සිටින ස්ථානයේ වාඥා කරන්න. මා දිවි තිබෙරුණා ඔබ නම් දින්නා विश्वास करने में स्वामी ने ऐद हिल्ले नौन ओंगे जीविते गमन ओं केलवर करवा स्वामी ने अवसान दक्वा ऐद हिल्ले को वहां समगफरंड स्वामी वहां से के आत्म सत्यतावे अपने वठा देते यीशुदात्म वहां से बाले इल्ला उबयाज्ञा करना मां उबयाज्ञा करना उबगण स्वामी नास याज्ञा करना याज्ञा करने वाला से देना नास स्वामी ने अब वहां से आते वहां से उतार करना हालेलुया हालेलुया प्रशंसा रे मां स्वामी ने का उल्लेख करना हालेलुया प्रशंसा करना जीवमान करुणावंत देवी स्वामी ने अब के बलवत हस्त बिना वहां से के धर्मन
මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාව අසාගෙන සිටි ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් බාර ගන්නවා. ස්වාමීනි මේ කාලේ ඔවුන් බයෙන්, වෙවුලමින්, තැතිගැන්මෙන්, වේදනාවෙන් සිටිනවා. ස්වාමීනි නමුත් ස්වාමීනි මේ ආත්මික සත්‍යතාව වඩාගත් මිනිසයා ඔවුන් මේ ලෝකේ මොන දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් රෝගයට, මරණයට, භීතියට, නිර්වස්තකමට ස්වාමීනි කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ. අයතුව ඒ සියල්ල අනුභව ඔබ වහන්සේ ඔවුන් තුළ ක්‍රියා කරන නිසා. හලෙලූයා. ස්වාමීනි ලාපාවුන් තුමා මම කතාත් පොතත් මොණයන් දැක්කා ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරව පිණිස. ස්වාමීනි මේ වාදක දරුවන් ස්වාමීනි ඔබට ගෞරව කරමින් ඔබ වහන්සේ තුළ ගමන් කරන්නට ස්වාමීනි ඔබට වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. ඔබේ කරුණාව ඔබට තවන්න. ආශිර්වාද කරන්න. ඔබ ඔවුන් සමග සිටින්න. ස්වාමීනි ලෝකෙන් මොන බාධා පීඩාවක් ඒ සියලු දේ මැදියට අවශ්‍ය ශක්තිය බලය ආලෝකය සුදාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඔවුන් මත වටේ ඔබ ඔවුන් සමග සිටින්න. ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. ආශිර්වාද කරන්න. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවමාන බලවත් ආදිත්‍ය නාමයෙන්. ආමෙන්. දැන් පියුදා සමුදායද පුත්‍රක ශාන්තික සමාදානය සුදාත්මයන් වහන්සේ මඟ පෙන්වීම සහ සහායකකම දැනුත් මසුදා කාලට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොව තුළ පවතින තෙක් ඔබ හැමදෙනා සමග පවතින සේක්වා. ආමෙන්. හොඳයි සින්දර දේශ පීඩයි ඔබට විශේෂ නිවේදන බ්‍රාස්පතින්දා අපගේ දේව ධර්ම පාඩම තිබෙනවා. ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ ලින්ක් එක දාන්න. ඒ බ්‍රාස්පතින්දා ඒ ලින්ක් එක ඔබට දාන්න. ඔබට පුළුවන් ඒ ගැන දෙවියන් වහන්සේදී ඔබට හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකම් දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ කරමු. ආමෙන්. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිසේක්වා.